वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगुणललिता श्रीविशाखान्वितां च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। संसारसिन्धुमपि दुस्तरति तितिरिषां नैनां प्लवं भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिषेविणमन्तरेण पुंसोर्भवेत् विविधदुःखदवादितस्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर सुधाकारे गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमे परम करुणामय प्रातः स्मरणीय भगवत शिक्षा दीक्षा समुद्र ज्ञान प्रदाता नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपादस्तोत्र शतश्री भक्तिवय श्री महाराज चरण कमले षष्ठांग प्रणिपात पूर्वकतांगरहित कृपा तथा समस्त शिक्षा गुरु परमहंस भागवत रसिक आचार्य वृंद समस्त चरण षष्ठांग प्रणिपात आम मान प्रति अहेतुकी कृपा करी माया संसार भीतर अनुमुख करी भगवत प्रेम मुक्ति प्राप्ति करने योग्यता अर्जन करने बंधु उपस्थित तीर्थ श्री बालमुक्ति महाराज एवं समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद समस्त तथा योग्य अभिवादन श्री गिरिराज महाराज अपार करुणारू आज प्रांगण में आम मैंने एकत्रित सौभाग्य लाभ कर जेकोसी भावे जदि भगवान प्रसंग को जदि आम आसती कौन सी अर्चन हो कथा श्रवण हो कथा कीर्तन हो स्मरण हो धाम हो जेकोसी प्रसंग जदि आसवा ताहले आम मानकर आत्मा जो अनादि कालरू ये संसार भितर भ्रमण करी माया भितर निजको भूली जाए ये संसार दुख सुख एवं शीत उष्ण खरा वर्षा भितर सब बुलूची जन्म मरण चक्र भितर गोटे शरीर अन्य शरीर को जाऊँगी से गोटे देहटे मिलूँ पुरुष शरीर में प्रवेश करुच्ची पुणी जाकि स्त्री शरीर प्रवेश करुच्ची गोटे शरीर आउ थे मिलूँ सी आउ थे तैयारी करुच्ची ताठू आउ थे आमती गोटे चलती जो प्रवाह नदीर स्रोत भली करेन्ट भली से चलती कालर प्रवाह से भितर आम मानू केत स्थिरता नहीं केतबेले आम मैंने जापारे जे मु किए से कौन करुच्ची कौटी अच्छी कहीं करुच्ची विचार करने समय न था कहीं ना विपर्जय स्मृति तार स्मृति नष्ट हो जाए विपरीत होटा ठीक कौटा राइट मु किए से कौन करुच्ची से गुड़िक जापर समाज भितर रही समाजर कथा मानिया पड़ी परिवार रही परिवार कथा मानिया पड़ो कम करुच तुम जिते जो सरकार पाखे से कथा मानिया पड़ी समस्त सांगे तुमको आडजस्ट होगापी पड़ी समस्त मन धरिकी चलिया पड़ी समस्त बड़े भाव करा पड़ी इे निजे बचापी शरीर भितर तुम श्वास प्रश्वास नौचे
आमको प्राणवायु केतବେଳେ बंद हो मरीज केतବେଳେ आमको सब पवन दरकार केतବେଳେ पानी दरकार केतବେଳେ खाद्य दरकार केतବେଳେ सबु समय शरीर को चलती देवाकू नेबा चलती गोटे ता भितर पुणी अन्य माने जो मैंने अच्छी से अवस्था पड़ते पवन दरकार श्वास जंत्र चलती रही पानी दरकार पवन दरकार खाद्य दरकार शरीर लेकिन सी चलती आमे चलते समस्ते चलते भितर मित्र होती परिवार होती संबंध कर सब जगह तो मरण दंतारे पड़ी रही भासी भासी जाऊँगी गला बेलू भासी गला बेलू भितर किए मित्र किए शत्रु किए सुख किए दुख बोली कहते मात्र सब जगह भासिक चलती कालर गभीर रहंसा बोली कहली भागवते से गभीर रहंसा अर्थ गभीर स्रोत अंडर करंट भितर से स्रोत भितर चलती जापारना बाहर देखिले तो आम सब ठीक अच्छे चलती तो सब घर द्वार ठीक अच्छे व्यवसाय पत्र ठीक अच्छे पिला सब ठीक अच्छे चाकरी फाकरी ठीक अच्छे आम सब ठीक अच्छे सब जगह ठीक अच्छे मात्र सब जगह चलते प्रत्येक ये कालर गति होची परमाणु परिमाण गति आम तो ये सब घंटा घंटा 24 घंटा डिवाइड कर गोटे दिन को राति कर जानूचे केते घंटा है किंतु आमर वेद रे भागवत इत्यादि कालर गति कहले परमाणु परम अणु अणु बेले केते जो आजिकल कर सब एटम न्यूट्रन प्रोटन ये सब जो सब कर अणु परमाणु त्रसरेणु बोली आमर भागवत लिखाई से काल को समय को यू कालम्बर पर्यंत ये अणुठू आरंभ कर कल्प पर्यंत कल्पजीवी ब्रह्मांडर लोक पर्यंत मैथमेटिक गणित बुझे बुझापी ये काल समस्ते सबू लोक ता भितर जीव माने समस्ते भ्रमण कर किए कौटी केते किए कल्पजीवी ब्रह्मांडर से गोटे कल्प बंचुंट कल्प बोले केते विचार कला केते तार संख्या गोटे दिन तांकर 14टा मनु जाऊँ गोटे मनु है गोटे मनु है ये जो 71टा चतुर्युग तांकर आयुष हेले गोटे चतुर्युग बोले कली युगटा 4,32,000 तार 2 गुण द्वापर 3 गुण त्रेप 4 गुण है जी हूँ तार 71टा गंडा युग हेले तापर से सी गोटे मनुंगर समय मनु अच्छा लोक सी रोच आमर ये लोक जो आम जोटे रहीचे मर्त्य लोक ये आमर आयुष 100 वर्ष बोली कर ज्योतिष पांजी फांजी देखिले 20 गोटे अच्छी 78 गोटे अच्छी जो पांजी देखुं जो ग्रह मानकर गति देखुं 120 वर्ष गोटे 108 वर्ष गोटे आयुष परमायु 100 वर्ष साधारणतः धरती ये भितर जो सब बयस कहगला समय कहगला एगुड़ा कौन सब ये कालर स्रोत ये दिन होता है राति है कौन केंद्र है ये जो कंटिन्यूटी चलती करेन्ट चलती गोटे देख इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकटा आम देखुचे फैनटा बुलूची आउ लाइटटा जलुची ये माइकटा बाजुची केंद्र बाजुची ना इलेक्ट्रिक करेन्ट करेन्ट पावरटा जोगाऊँगी ये जो पावरटा जोगाऊँगी ये प्रत्येक आम जापे आम हूँ ठीक चलती लाइटटा स्थिर होगी जलुची नहीं फैनटा स्थिर होकर बुलूची माइकटा ठीक पाँच किंतु आम जापे ये प्रत्येक समय नुआ करेन्ट आउट जो पावरटा आसा नुआ पुराणा होकर पलाऊँगी हारी सब नुआ आसी नुआटी आसिक सब नुआ शब्द आउची नुआ लाइट आउची नुआ सब कार्य होम जापारे कहीं आमर जो बुद्धि अच्छी चित्त अच्छी
ताकू भेद करने आम मानकर से प्रकार शक्ति ना केमती उदाहरण देते गोटे दीपटे जलुची दीपटे जिते जलुची घी कि तेल अच्छी से सलिताटे अच्छी आम निआ लगेले से दीपटा जलिला आम देखुचे दीपटा सब स्थिर हो जलुची स्थिर हो आलू दूची बोलचे ना नहीं स्थिर हो ना कि स्थिर कि आलूटा ना प्रत्येक समय नुआ अग्नि आसुची प्रत्येक समय नुआ आसुची नुआ तेल आसुची तेलटा को जो शोषुची तेलटा रूपांतरित होगी अग्नि रूप में प्रकाश हो प्रत्येक समय से नुआ आसुची एवं आलोकटी देगी धुआं है सी पड़ोस सब आमको नुआ अग्नि कि आम अनुभव कर आम देखुचे से जगह अच्छे से आलू जगह अच्छी स्थिर अच्छी नहीं आउ गोटे उदाहरण देते बुझीपर नदी आम गाधे जा नदी पानी तो सब तो चलती तमें आम गले गोटे गोटे पानी देखले ये रही से बस गाधेले गाधेले आम कौन भावचे ये पानीटा बढ़िया पानीटा ये गात हो बेसी पानी अच्छी स्थिर रही आम भावचे मुझे पानी गाधोची किंतु से पानी आम गाधुनी प्रति समय नुआ पानी आउची प्रति समय नुआ पानी आउची से नुआ पानी आम देह को लगुच पुराणा हो सी पड़ोस जोटा आम देह को लगिला सेटा पुराणा होगा जोटा लगे से नुआ आसिक गला यही जो कालर गति आम शरीर भितर जो गति करुचे आम अनुभव करें कहीं गति आम भावचे मुझे तो स्थिर रही स्थिर रही सब बेले नुआ शरीर आसुची से शरीरटी पुराणा होगी ये जो नुआ आसिकी पुराणा आसिकी जाऊँगी भितर जो विषय गुड़िक सब आम भितर ये जो पंचभूत महाभूत सहित समस्त शब्द स्वरूप रसगंध इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार सहित सब रही सब नुआ बुझीपार एटा सब नुआ हो ना पुराणा हो हाँ सब आम नुआ शरीरटा नुआ होची पुणी ताकू ही जन्म मृत्यु बोली कहुची आउ गोटे भाव में कहला गोटे व्याख्या गोटे अवस्था को लेकिन कहुची मु बुढ़ा है सी पिलाटा सी युवक बोली कहते देहि नो अस्मिन यथा देहे कौमार यौवनम जरा भगवान प्रथम बुझे तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति ये जो धीर जो मानकर मति स्थिर धीर व्यक्ति ज्ञान जो मानकर स्थित प्रज्ञ प्रज्ञा जहाँ जो माने ये संसार दुई द्वंद्व भितर तांकर बुद्धि ज्ञान को से लिप्त करूना सुखेशु अनुद्विग्न मग्ना दुखेशु विगत स्पृहा बुझे दुखेशु अनुद्विग्न मग्ना सुखे तो विगत स्पृहा वीतराग भय करदा स्थित धीरे मुनि रुचते केतु गुड़े लक्षण कहते दुख हेले से उद्विग्न नहीं सुख हेले मध्य तार से प्रकार स्पृहा नहीं वीतराग भय राग एवं भय ये दीटी से छाड़ दी राग मान आसक्ति भयभीत राग भय क्रोधा तार मतिटा स्थिर हो कहीं मतिटा आ भितर सब बेले आम आ भितर चिंता करचे केतल दुख हम केत सुख मत दुख के न हम सुख के आसो कार दुख के कार सुख के कि आम पाइबा तार केमती अच्छी आर केमती अच्छी ये विषय निजर एवं परर युग आलोचना करके द्वंद्वम्यमाणा परिसंति मूढ़ा ये द्वंद्व भितर समस्ते रही राग द्वेष विजुक्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानती परंतव गीतारे कहले राग एवं द्वेष ये राग द्वेष भितर समस्ते सर्वभूतानि सम्मोहम समस्ते ता भितर मोहित होकर भगवान राग द्वेष समुत्थेन
ସେଇଠି एकत्र ये दीटी राग द्वेष तार आसूची गोटाए प्रति भल पाइबा गोटाए प्रति भल न पाइबा जन को भल पाइबा जन को भल न पाइबा जन प्रति आसक्ति बा जन प्रति न होगा कौन सी वस्तु प्रति द्रव्य प्रति भल पाइबा गोटा को भल पाइबा ये जो ये समस्ते सर्वभूतानि समस्त भूत माने मोहित होकर रही मोहित अर्थ बुद्धिटी ता भितर अच्छी निजर स्वरूप ज्ञान को जापना बुझल द्वंद्व मोहे न भारत द्वंद्व द्वारा मोहित होती स्वर्गे जाती परंतप ये परंतप ये माने सब जन्म मरण दशा भितर पड़ी बुझुन बुझल एवं आमर वैज्ञानिक माने जो रिसर्च करछन्ती कहउछन्ती 7 वर्ष भितर तार शरीरटा संपूर्ण परिवर्तन हो प्रत्येक सेल जिते सब रही माइक्रो सेल्स रही सबुजा परिवर्तन हो जाती सब डेड हो जाती नुआ हो माने नुआ शरीर आम सब जन्म होचे मरुचे ये जो जन्म स्थिति वृद्धि जन्म सृष्टि स्थिति प्रलय सब चलती जन्मटा जे गोटे थर जोटा आई सेटा गोटे अवस्था आई किंतु वर्तमान मध्य ये शरीर भितर आमर नुआ सेल्स जन्म होती पुराणा जगह सब जाऊँगी आउ मझे जो तांकर जो रही प्रवाह बोली ताकू कहते स्रोत बोली कहते गति बोली कहते विभिन्न प्रकार बुझे संसार संसार जगत बोली जो कह जाए ये नार मध्य अर्थटा से संसार अर्थ कौन हैं सरी सरी जाऊे सरी सरी नहीं संसार माने स्वर धातु माने गति अर्थे जी चलुची सब स्वर धातु रे सम्यक सहित चलुची संसार जो जाऊँगी सी एकुटिया जाऊनी ता सहित सी अच्छी तार परिवार अच्छी समाज अच्छी घर द्वार सहित घर द्वार सहित सब चलती ना नहीं मोर घर बोली बुढ़ा ये बुढ़ा ही बुढ़ानी सी मोर घर बोली ये बुढ़ी ना ये मरीगला लोग मो घर बोली बुढ़े ना नहीं सी जो सी तो जाऊँगी बुलूची पिला बेलू जन्म हो बुढ़ा है सी तो चल चली गला किंतु से ता सहित घरटा मध्य तार जाऊँगी कि कौन जाऊँगी मन भितर जाऊँगी अंतकरण भितर जाऊँगी बाहर देखिए तो चमड़ा खोल पड़ी एकदम देखा जाऊँगी फिटिफाटा करके कि नले मेकअप कर दौरान पेंटिंग कर दौरान फैशनेटी कर दौरान बुढ़ा है आउ थे कला टे लगे दे बालुटा लगे दौरान भितर जे कि भितर कहीं कलाटा लगौन बाहर कहीं कलाटा लगौ भितर कला लगे तो केत धला हाँ ସେଇଟା କରିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ କରିବାକୁ ତ ବଳ ନାହିଁ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇଟା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଭାଗବତରେ କହିଲେ ସେଠି କହିଲେ କାଳେନ ସର୍ବେ ଗଭୀର ରହଂସା କାଳେନ କାଳ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେ ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ରହଂସା ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ରୋତଟି ଯାଉଛି ଯେମିତି पानीटा देखियो सेमती रही भितर अंडर करेन्ट अच्छी एबे आमर जोड़ा आम रहीचे भूमि जो पानी कूअरू बाहर करुचे कि ट्यूबवेल रु काढ़ुचे कि बाहर से करेन्ट अच्छी नदी भाया बुझल अंडर फ्लो स्रोत रही नदी भाया रही से पहुँचले आमको पानी जोड़े ना पानी बाहर केते गभीर रे सेटा रही सेते गभीर पर्यटन आमको खोलिया पड़ू से स्रोत रही से स्रोत सेमती से गभीर रहंसा बोली बुझे गभीर स्रोत बोली कहते से गुड़िक आम शरीर भितर अच्छी आम जा सहित रहीचे तांकर मध्य सेटा रही समस्तंकर रही ता भितर आम सब बांधी रहीचे मु मोर बोलिकी कहे मु तो मोर नाई तू तोर कड़ आते सागे केत नाक पवनटा बंद हो गले सरला पाड़ी किए कार नाई मायामय संसार बोली सरला से पर्यंत अपेक्षा कर
যে পর্যন্ত বন্ধন হয়েছি শ্বাস বন্ধନ হয়েছি ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ବୋଲିକି ଅଭିମାନଟା କରିଥାଉଛନ୍ତି। ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ତ ଗଲା ହାତରେ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସଂସାର ମାୟାମୟ ସଂସାର ଗଲା କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତତ ଯତି ତ କୋବିଦଃ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯତେ ଯତ୍ନ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଏ ଭୟ ଅର୍ଥ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀରଟି ଆମକୁ ମିଳିଛି, ତାର କେତେ ଦିନ ରହିଛି ତ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ରହିଛି, ଟାର୍ଗେଟ ରଖାହେଇଛି 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବ। କ'ଣ ଯତ୍ନ କରିବ? ନା ସମୟକୁ ଯତ୍ନ କରିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବୁଝେଇଲେ, ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝେଇଲେ, ସମୟକୁ ନିର୍ଯତ୍ନ କରିବ। ସମୟକୁ କ'ଣ ଯତ୍ନ କରିବ? ନା ତମର ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ତମର ଯତ୍ନ କରିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଦିନକୁ, ତମକୁ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଆଇଦେବ ସିଏ ଆଉ ଢୁକୁରେଇବ ବସିଲେ ସେ ଅନିଦ୍ରା କରିଦେବ। ଅଜ୍ଞାନ ନେଇଯିବ, ତମ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ ସିଏ। ତମ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ, ରଜଗୁଣର ପ୍ରଭାବ, ସତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରଭାବ, ତିନିଟି ଯାକ ରହିଛି। ତମ ଗୁଣ ଆସିବ, ଏବେ ନିଦ ହୋଇଯିବ, ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ, ବସିପାରିବେନି, ଉଠିପାରିବେନି, ପ୍ରାଣବାୟୁ ହାଇ ମାରିବ, ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ଆଖି ପାଖି ପଡ଼ିଯିବ, ମୁହଁ ଢୁଳେଇ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ବସିବ। ଆମ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଆମେ ହେଉଛେ ଦୈବାଧୀନ, ତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପୁଂସାଂ ବର୍ଷ ଶତ ଆୟୁ ତଦର୍ଥମ୍ ଅଜିତାତ୍ମନଃ। ଅଧ ମାତ୍ରେ ଜୀବନର ଅଧୁଟେ ରାତି ସିଏ ନେତେ ରାତ୍ରौ ନେସେ ପ୍ରାପିତ ତମଃ। ତମ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପ୍ରାପିତ ହେଇକିରି ଅଧା ତାଇରୁ ଜୀବନ ପଳେଇଲା, କାଟିଦେଲେ, ଅଧା 50 ବର୍ଷ କାଟିଦେଲେ। ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମଣିଷ, ସମୟ ତାକୁ ନେଇକିରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଯେତିକି ଅଧା ରହିଲା ବୟସ, ଯେଉଁ ଶୋଇବା ପରେ ତମେ ଉଠିଲ, ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଗଲ ସବୁ, ତାପରେ ଉଠିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବାଲ୍ୟେ ପୌଗଣ୍ଡ୍ରେ କୈଶୋରେ ଯାଆନ୍ତି ବିଶତି। ପିଲାବେଳେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, କୌମାର ଅବସ୍ଥା, କୌଶଳ ହେଲେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ଖେଳି ବୁଲିକିରି ତାଙ୍କର ଦିନ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବି ନଥାଉଛି, ତାଙ୍କୁ କହିପାରିଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, କିଛି କରିପାରିବେନି। ବାଲ୍ୟରେ ପୌଗଣ୍ଡେ ମିଶାଇ ଟିକେ ଯୌବନ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ମାୟା ଆସିକି ଧରୁଛି, କାମ, ବିବାହ ଚୂଡ଼ାଚୁଡ଼ି କରିବା। ବିବାହ ଚୂଡ଼ା କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଚାକିରି ନ କଲେ, ପଇସା ନଦେଲେ କିଏ ବିବାହ ହେବ? ଘର ଦରକାର, ଘର ନହେଲେ କେଉଁଠି ବୋହୂ କରିପାରିବ? ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର, କେଉଁଠି ଦେହ ଚାକିରି କର, ପଇସା ରୋଜଗାର କର, ସେଇଠୁ ଆଉଥରେ ବିବାହ ଚୂଡ଼ା କର, ତା ଭିତରେ ପିଲାପିଲି ହୁଅ, ତା ଭିତରେ ବିବାହ ହେବେ। ବିବାହ ହେଲା ଭିତରେ ଯଦି ପିଲାପିଲି ନ ହେବ, ପିଲାପିଲି ହେଲାନି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ମନ ଆଉଥରେ ଟେନସନ୍। ଯେତେ ଉପବାସ, ଯେତେ ଦେବତା, କାହାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି, ସବୁ ସୁଖ ପଳବ। ହେଇ ପିଲା ଯଦି ହେଇଲେ, ବାଳକ ଭିତରେ କଳଭାସିଣୀ, ପିଲା ଯୋଉଠି ଥିବ, ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଯେଉଁ ସ୍ନେହାନୁବନ୍ଧନ ଯାଇକି ଥିବ, ଓ ମୋଚି ତୁ ମିଛତି, ତାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବ? କିଏ ଛାଡ଼ି ପାରିବ ତାକୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିବ ବୋଲି ତମର 24 ଘଣ୍ଟା ତମର ମନ ସେ ନେଇଯିବ। ସେ ଭରତ ମହାରାଜାଙ୍କର ହରିଣ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କଲା, ସେ ପିଲାଟେ ହେବ ତ ହରିନାମ କରୁଥିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଥିଲି, ସେ ଆଖି ପତାଟାକୁ ଆଇକିରି ଟେକି ଦେବ। ସେ ପିଲାଟାକୁ କଥା ହେବାର ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ମାନେ ସମୟ କେମିତି, ତମର ଚେତନା କେମିତି ଯାଉଛି, ବୁଝେଇଛି ତା ଭିତରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଛି ଜଗତ, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଇଛି। ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତା କାହିଁକି? ଶରୀରଟା ତାକୁ ମିଳିଛି କାହିଁକି? ଶରୀରଟା ସେ କ'ଣ ଜାଣିକି ଆଣିଛି କି? ତମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ତମକୁ ମିଳିଲା, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିକି ଆଣିଛ କି? ମୁଁ ମୋର ଶରୀରଟା ଏମିତି ହେବି,
मुझे लंबा हबी कला गुरा ये मोर बापा हम ये मोर माँ हम मुझे गाँव में जन्म भी घरे जन्म जाणी जन्म आ केंदी आइला केंदी आई कर्म रू आसी कर्म केंदी आसला ये जो पूर्व पर वर्तमान पूर्वटा कहले से पूर्वर अर्थ कौन काल समय सेटा भूत भविष्य वर्तमान कहु पूर्व पर वर्तमान तीन टा कहु पूर्व निर्धारित पूर्व आउ पर आ वर्तमान ये तीन जाक कालर गति आम कालर गतिटा को बुझुचे ना आलोचना करले आरंभ करछे केंदी कालर प्रवाह रे समस्ते चलछिंदी किंतु जानी परना ताको एका पूर्व बोली पूर्व माने कोन काल ना कौन सेटा तो काल रहेगा पूर्व तार पर वर्तमान तीन टा भविष्य भूत वर्तमान तीन टा कह तीन टा जाक कौन कालर गति जोड़ा एबे आम जो आलोचना कलु उदाहरण देगी आम जिते बड़े पानी रे गाधौजे जो पानीटा आम शरीर को लगिला सेटा हूँ वर्तमान शरीर ठारू लगिक जोड़ा छाड़ देकर पड़ेला जो पानीटा सी है भूत आ जो पानीटा आसूची सी है भविष्य बुझला एटा हूँ कालर गति ये परमाणु सदृश्य तार गति से जानिबा ताकू अभिचिंत्य सी आमर चिंतार सी अतीत सहज नहीं बुद्धि द्वारा मत जापर ध्यान करी जापर एकाग्रता रही जाना कहीं सी तार गति अचिंत्य गति सी किंतु तत्व ज्ञान द्वारा आम जाना ये जो तत्व ज्ञान उदाहरण देकर बुझिले शरीर आमर अनुभव करुचे आम ए बुढ़ा किंदे आम तो जाणिक करने यौवन आसला कौन यौवन आम जाणिक कौन यौवन आसुची पिला थिले बड़ हेले ये जो अवस्था आमर ये सब काल तांकु एमदी करोजी का द्वारा करोजी काल प्रकृति द्वारा करोजी प्रकृति सहित केमदी होचे ना जीव मिशिची ता भितरे जीव प्रकृति काल एवं ता सहित ईश्वर सृष्टिकर्ता ये चारिटा मिसले कर्म तैयारी हेले तापरे कर्म आसुची मिसिकी आसुची चारि जन द्वारा बलद विद्या औषण वर्णना कर ये चारिटी सत्य बोली कही कर्म अनादि किंतु ता कर्मर समाप्ति अच्छी तेल मुक्ति जीव ए कर्मरु ए प्रकृति ए कालरू से उद्धार हो आउ गोटे शक्ति प्रकृति को जीव जोटा कि वैकुंठ चेतना से मुक्ति राज्य से पहुँचले आई जो कालर स्रोत रही से स्रोत भितर से प्रवेश हेनी पड़ोनी से जदगत्वान निवर्तन्ते तो धाम परमं मम भगवान कहले से काले न सर्वे गभीर रहंसा कहले भागवत तो कहते काल को गोटे साप बोली कहे कौन से भागवतर महात्मा अच्छी काल व्याल मुख ग्रास त्रास हेतव निर्नवे कहे काल डाकू सर्प बोली कही व्याल माने सर्प अजगर साप फाप जी साप किंदी ताको बुझा उदाहरण दे ना साप जिते बड़े जहाँ धरला से सापर दांत थी दीटा मांगड़ा था आंकुड़ा आड़े थी जिह्वाटे थी दीटा जिह्वाटा थी लंबा कर एटा थी से जहाँ धरला कौन करियो ना तुम फिटिया चेष्टा कर फिटिया इाड़ू चेष्टा कले गोटे आड़ू झिकेला बेलू जो आंकुड़ा थो आउ गोटे आड़ू पड़ो एकानी आड़ू झिकला बेलू सेकानी पड़ो तुम भाव तो मुझे झिकी हूँ पदा जी तुम जापर तुम भितर भितर जाऊ सियाड़े जीवाटा अच्छी तार ठेलुव सी धरदेला जी जीव साप ताकू आ फिटिया
କଷ୍ଟ ନାହିଁ କେତେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ କାଳ ବ୍ୟାଳ ମୁଖ ଗ୍ରାସ ଗ୍ରାସ ମାନେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ଗ୍ରାସ ମାନେ ଢୋକୁଛି ସେ ପୁରା ଚୋବା ଚୋବି ନାହିଁ ସାପ କ'ଣ ଚୋବଉଛି କି ଗ୍ରାସଟାରେ ଚୋବା ଚୋବି ନାହିଁ ଖାଲି ଢୋକିବା କଥା ଗିଳିବା କଥା ତାକୁ ସେ ଗିଳୁଛି ସେ ଚୋବା ଚୋବି ନାହିଁ ସେ ଚୋବେଇକିରି ତାକୁ ଢୋକିବ ସେମିତି ନାହିଁ ଧରିଲା ମାନେ ସେ ଏକାଥରେ ଗ୍ରାସ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କୁହାଯାଏ ସେ ସେଇଠି ସେ କାଳ ବ୍ୟାଳ ମୁଖ ତାର ବ୍ୟାଳର ମୁଖରେ ଯେମିତି ଗ୍ରାସ ଯେମିତି ହେଇଛି ଗିଳି ଦେଉଛି ଯିଏ ସେମିତି ଏ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳିକିରି ରଖିଛି ତ୍ରାସ କ'ଣ ନିର୍ନାଶ ହେତବେ ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରାସ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ମରୁଛନ୍ତି ରୋଗ ଗ୍ରସ୍ତ ଏଇ ଯାକ ସବୁ ମୁହଁରେ ପଶି ଯାଇଛ କାଳର ସିଏ ତମକୁ ଗିଳୁଛି ତମେ ତାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ସେ ତ ଆଉଥରେ ସେ କୁଣ୍ଡଳି ପକାଇଦେବ ସାପ ଯାକ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ତାକୁ ଧରିଦେବେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଯାକୁ ଧରି ଚିପି ଦେବେ ଧରିକି ସେ ଚିପି ଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଯାହାର ଥିବ ସବୁ ଯାକ ଏକାଥରିକେ ପଳାଇବ ଲମ୍ବା ହେଇକି ହେଲେ ତାକୁ ଗିଳିବ ଚିପି ଦେବ ତାକୁ କୁଣ୍ଡଳି ପକାଇଦେବ ସେ କୁଣ୍ଡଳି ପକାଇ ଦେଇକି ଚିପିବ ତାକୁ ଚିପି ଦେଲେ ଧୀରେ 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 ସେ ସବୁ ସିଧା ହେଇଯିବ ତାକୁ ଗିଳିବ ଗ୍ରାସ କରିବ ସେ କାଳ ବ୍ୟାଳ ମୁଖ ଗ୍ରାସ ତ୍ରାସ ତମେ ଯିଆଡ଼େ ତମର ଗୋଡ଼ ହାତ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଛଟପଟ କରିକିରି କେମିତି ତାଠୁ ସେ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ କେମିତି ଫିଟିକି ବୋଲି ବୁଲୁଥିବ ସେ କୁଣ୍ଡଳି ପକେଇଦେଲେ ସାପଠୁ ଫିଟିବା କ'ଣ କଷ୍ଟ ସହଜ କି ବଳବାନ ସେ ଯଦି ତମର ବେଶୀ ବଳ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ଫିଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଫିଟୁନି ବୋଲି ସେମିତି ନାହିଁ ଫିଟି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଲାଙ୍ଗୁଟାକୁ ଧରିକିରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଳ ଥିବ ବୋଲେ ଲାଙ୍ଗୁଟାକୁ ମୋଡ଼ିକିରି ଫିଟେଇବେ କାହିଁ ଲାଙ୍ଗୁଟା ତାର ବଳ ଥିବ ମୋଡ଼ୁଛି ସେ ତାର ସାପର ଗୋଟେ କ'ଣ ବଳ କୋଉଠି ହେଉଛି ନା ତାର ହେଉଛି ପବନ ସେ ବାୟୁ ଭୋଜି ଦେଖିବ ସାପଟା ଯେତେବେଳେ ଗେଳି ଦେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି ଗଳା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତାର ଇଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ଥାଉଛି ବଡ଼ି ସେଠୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି ନା ଇଏ ଛଟପଟ ହେଉଛି ତାଠୁ ଫିଟିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଫିଟିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତ୍ରାସ ନିର୍ନାଶ ହେତବେ ନିର୍ନାଶ ମାନେ ସେଇଥିରୁ ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ଫିଟିବ କେମିତି ତାର କାରଣ ହେତବେ ତାର କାରଣ କେମିତି ଫିଟିବାର କାରଣ ଏଇ କାଳ ବ୍ୟାଳ ଭିତରୁ ଫିଟିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ତାପରେ କହିଲେ ଭାଗବତ କଥାଳାପ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଭାଗବତ କଥା ସିଏ ଯେଉଁ କଥା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କଥା ଅର୍ଥ ଏଇଥିରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଅଛି ତାଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ତା ଭିତରେ ଭାଗବତରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସୃଷ୍ଟି କଥା କହିଛନ୍ତି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ଥାନମାନ ସବୁ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ଜୀବମାନଙ୍କୁ କେମିତି ତା ଭିତରେ ସଂସ୍ଥାନ କରାଗଲା ଦେବତାମାନେ କୋଉଠି ରହିଲେ ଅସୁରମାନେ କୋଉଠି ରହିଲେ ମଣିଷମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି କିଏ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ କର ବୋଲିକି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ରୂପରେ ତିନିଟି ଶିବଙ୍କ ରୂପରେ ରହିକି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଗୁଣାବତାର ସତ୍ୱରଜତମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରିକି ସେଥିରେ ପୁରୁଷାବତାର ହେଇକି
महाविष्णु होगी अनेक तैयारी कले पुरुषावतार गुणावतार तापरे आसिले जुगावतार प्रत्येक समय अनुसार जुग अनुसार आउ थे गोटे गोटे अवतार होती तापरे आसिले मन्वंतर अवतार आपको अनुशासन करने आपको पालन करने मनु रूप से आसी पालन कर दरकार ठीक ठाक करने कहीं ये सब जगह बेठिक जी अनुशासन न कले सरकार जमी गोटे रखी डिपार्टमेंट अनुशासन करी न रहीपर कि प्रजा नहीं रखे जी जार जबरदस्त है बल जार है समस्त तार लुंठन करके नब तार धन संपत्ति नब किए क्या कथा शुणे से गोटे दंड डिपार्टमेंट रखी जेल रखी कोर्ट रखी नहेले चलनी समाज आगे या भगवान तैयारी कर देखी तो आगे यार कर भगवान कर शास्त्र मनु गोटे लिखिं संविधान ता ना हूँ मनु संहिता मनुस्मृति से संविधान करते आजिकल मानुना आंके निजे निजे लिखुं बसिक विधाता होगी विधानसभा इलेक्शन करके डेमोक्रेटिक करके इलेक्शन कर सब जाऊँ विधान सभा बसिक विधान आईन तैयारी कर आईन टाक एमाने एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन एमाने समाज भितर एंट्री करेंगे आदि किए न कला से जुडिशियाल कोर्ट रे ताकू जाइए से आईन टाक एमाने न्याय देवे बुझल एमती चलचे बर्तमान जो समाज भितर आम जोटे रही जहाँ करसे भगवान आमको तैयारी कर अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतय सर्ग माने सृष्टि सृष्टि माने या प्रजा सर्ग विसर्ग आसला प्रकृतिर सृष्टि है जो स्थान रे आम रहीचे जो संसार भितर रहीचे मु मोर बोली कहूचे सेटा तापरे प्रजा मान सृष्टि कले तांकर स्थान देले क्या केमती सत्वगुण रजगुण तमगुण जार अनुसार स्थान सर्ग विसर्गस्थ स्थान तापरे पोषण तांको पोषण हेबे किंदी बंचिबे किंदी रहिबे कौन करिवे पालन करिवे सेटा मध्य व्यवस्था करछन्ती भगवान मध्य आसुचन्ती समस्त को पानी देइछन्ती पवन देइछन्ती फिर सब थिबा आम सब बंची जाए ये कोविड समय सब ऑक्सीजन कमीगला केते टंका है गोटे गोटे ब्लाक मिलानी गोटे मरीगले सब कौन ऑक्सीजन माने मन प्राण वायु मिलानी लंग्स मरीगले सब स्थान पोषण कौन फ्री रे आम प्रबंधटा नौचे भगवान देइछन्ती सेटा सूर्य फ्री रे मिलूँ चंद्र किरण फ्री रे मिलूँ ये जगह जमी बाड़ी ये जगह सब टैक्स पकईदे आगे ताऊपर टैक्स पकई पारे ना पकई था स्थान पोषण मूतय मन्वंतर ईशानुकथा निरुद्ध मुक्तिर आश्रय ये सब जो कही भागवत ये कथा शुण बुझला ता सहित ईशानुकथा लीला कथा अच्छी भगवान चरित्र कथा अवतार कथा ईशानुकथा ईश्वर कथा मनुंकर कथा मनुंकर बसरे आई को मन्वंतर किए को राजा महाराजा मैंने आसले को भगवान को अवतार होता कहीं आम मैंने मनुष्य माने मनुक ठार आम आसिले से आमर मानव बोली कहुई मनुष्य बोली कहुई आमको ये व्यवस्थाटी देइछन्ती भगवान मनुष्य शरीर में आपको जानापी शुणापी पढ़ापी बुझापी भागवत रूप से लिखिक आम मानक देले पूर्वे तो केवल शब्द स्रोत भितर थिला किंतु कलिजुग लोक मानकर मेधा कम से लिखिक व्यास देले कहीं लिखिक आगे बारंबार पढ़ी पारे शुणापी गुरु मगर शुणिले तो भूलीजे कलिजुगर मेधा नहीं शुणिक आगे मन रखिपर मती पुणी अवधे विचलित कलिजुगर रायण अल्पायुष सभ्या कलावस्मिनी जुगे मंद सुमंद मतोय मंद भाग्य उपद्रुत
ସବୁ ମନ୍ଦ। ଭୂରିଣୀ ଭୂରି ଶ୍ରୋତାଣି ବିଭାଗ ସହ, ଭୂରିଣୀ ଭୂରି କର୍ମାଣି ଶ୍ରୋତବ୍ୟାନି ବିଭାଗ ସହ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲେଖିଦେଲେ, ଆମ ପାଖରେ ଲେଖିକି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲ ପଢ଼ିଲ, କାହିଁକି ନା ପଢ଼ିଲେ ବନ୍ଧୁ କେଉଁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି? ରହୁଛି କୋଉଠି? ପଢ଼ିଦେଲେ, ପଢ଼ିଦେଇକି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଭୁଲିଗଲେ, ଗଲା। ସେଇ ଶୁଣିଲେ କେଉଁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି? ସେ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଯୋଉ କୁହାହେଇଛି ନା, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଲୋକ ମିଳିବ। ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରାପ୍ନିୟାତ ଅଶୁଭାନ ଲୋକାନ ପ୍ରାପ୍ନିୟାତ ଶୁଭ ଲୋକାନ। ଅଶୁଭ ଲୋକରୁ ଶୁଭ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୁଝିଲେ? ଅଶୁଭ ଲୋକକୁ ଶୁଭ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାପ୍ନିୟାତ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣା ବୋଲି କହିଲେ। ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧାଧାନଶ୍ଚ ଶୃଣୁୟାଦପି ଯୋ ନରଃ ସୋପି ମୁକ୍ତ ଅଶୁଭାନ ଲୋକାନ ପ୍ରାପ୍ନିୟାତ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣା ବୋଲି କହିଲେ। ଏଠି କର୍ମର କଥା ପାଇବେ ବୋଲି କହିଲେ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଟା ପାଇବେ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପାଇବେ। ସେଇଟା କ'ଣ ସହଜ ନା କ'ଣ? ଦାନ କରିବାର ଅଛି, ବ୍ରତ କରିବାର ଅଛି, ତୀର୍ଥ କରିବାର ଅଛି, ଏସବୁ କଲେ ଯାଇକିରି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, ନହେଲେ ତ ପାପ କର୍ମ। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଟା କ'ଣ ପାଇବାଟା କ'ଣ ସହଜ ବୋଲୁଛ? ସହଜ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା ଅଛି। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନର କାରଣ ଅଛି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତିରେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଇଟା ଭୋଗ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ସିନ୍ଧି ମିଳିବ, ଭୋଗ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନ୍ଧନର କାରଣ। କିନ୍ତୁ କର୍ମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକା କେମିତି ଯିବୁ ବୋଲି ଜୀବନଟା ଯାକ ବାପା ମା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ମୋ ପିଲାଟା କେମିତି ଫରେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ହେଇଯିବ, କେମିତି ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଯିବ କରିବ ବୋଲି ଜୀବନ ସାରା ଲାଗିଥାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ, ଘର ବମ୍ବେ ଯିବୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ଅଛି। ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଟାଉନକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଏଇଠିଆ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ଟାଉନକୁ ପଳେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକ ଲଣ୍ଡନ ପଳେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଯିବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଲେ? ତତେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଲେ ଯିବୁନି ତୁ? ଆଗ ଧାଇଁ ପଳଉଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଟର ଫେସିଲିଟି, ଭୋଗ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧର ଆମେରିକା ହେଲେ କ'ଣ କରୁ? ସେ ତ ମରଣ ଅଛି। ଆଉ ଆମେରିକାରେ କହୁଛି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଦେଖିକି କହୁଛି, ତୁ ତ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଲେ, ଏଇଠି କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନା? ବୁଢ଼ା ହେବାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଲେ, ଆସିଲ ପଇସା ମିଳିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ ରଖିଲ, ଗୋଟେ ଘରଟେ ରଖିଲ, ସେ ତାହେଲେ ରହିଥିଲି। ଟିକେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫେସିଲିଟି ଯେଉଁ ଯାକ ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର, ସେଇଟା ଟିକେ ରହିଛି। ଗାଁ ଲୋକ ଯାକ ଟାଉନକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଗାଁ ଭିତରେ କାଦବ ମାଧବ ମଶା ମଶି ଥାଉଛି, କରୁଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ରହିଛି, ବଜାର ମାର୍କେଟ ରହିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘରଟେ କିଣିବା ଦେଇକିରି ପଇସା କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରୋଜଗାର କରି ଚାକିରି ମାକିରି କରି ଗୋଟେ ଘରଟେ କରିଦେଇବ। ପୁଣ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ। ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସେଇଠି ସେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମିଳିବ, ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଫେସିଲିଟି ମିଳିବ, ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ସେଇଠିକାର, ପ୍ରକୃତି ସେଇଠିକାର ସେ ପ୍ରକାର। ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ନାହିଁ। ଆମର ଏ ଶରୀର, ଏଟାରେ ରୋଗ ଶରୀର। ଏଇଟା ଆମେ ଖାଉଛେ ସବୁ ତ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ସବୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ଭଲ ଫୁଟଣ ପକେଇକିରି ସ୍ୱାଦ କରିକି ତାକୁ ସୁଗନ୍ଧ କରିକିରି ଖାଉଛ। ଖାଇଦେଲା ଭିତରୁ ପେଟରୁ ସବୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ନାକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁ ବନ୍ଦ କରୁଛ? କାହିଁ କରୁଛ? ନା ନାକ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ଶରୀର ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନାକ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି? ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱେଷ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଏ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତମ ନାକୁଟା ହଉନି,
ଘୁଷୁରୀ ନାକକୁ ତ ସେଇଟା ଅମୃତ ଲାଗୁଛି, ତମ ନାକଟାକୁ କାହିଁ ଲାଗୁନି? ତମ ନାକଟା ବନ୍ଦ କରି ଯାଉଛି, ଘୁଷୁରୀ ନାକ ବନ୍ଦ କରୁନି ତ, କୁକୁର ନାକ ବନ୍ଦ କରୁଛି କାହିଁ କରୁନି? ତା ନାକଟା ସେଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତମ ଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ସତ୍ୱଗୁଣରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେ ତିଆରି ହେଇଛି, ବୁଝିଲ? ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟକ। ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ତମ ଗୁଣଟା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତମ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖଦାୟକ। ତୁ ଘୁଷୁରୀଟାକୁ ଆଣିକିରି ପଞ୍ଚାମୃତ କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ପାଗଳା ବଦଳି ଘୁଷୁରୀ ଦେଲା ତାକୁ ଦଉ ବୋଲି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? କାହିଁ ଭଲ ଲାଗିବନି? ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାରଣ ହଉଛି ରେ। ଚାକିରି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସବୁ ହାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକିରି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଗାଡ଼ି ବସ ଭାଙ୍ଗି କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମଠ ବାଡ଼ି ରୁହ ବୋଲି ରହିବେ କି? ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଚାକିରି, ଫ୍ରି ଚାକିରି ଅଛି ଏଠି, ରିଟାୟାର୍ଡ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଚାକିରି ତ ଆମର ଅଛି। କିଏ ହେଉଛି କରୁଛି କି କରୁଛି? ଫଳରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ସୁକୃତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏ ଭାଗବତ କଥା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହେବ। ବୁଝିପାରିବେନି ଏ କଥା। ଆମର ଭାଗବତ ସପ୍ତାହରେ ଲୋକମାନେ ଆଇଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସୁକୃତ ତ କିଛି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦଟା ଥିଲେ କାହିଁ ଯଦି ନା ପ୍ରସାଦ ନଥିଲା ଏ ଯାକ ଥିଲେ କାହିଁରେ ସେମିତି ଆଇବନି। ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ। ଏ ଯାକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ, ସହଜ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହରେ ତ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ଆସିଲେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅମୃତ ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ପିଆଇ ଦିଅ ପରୀକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କୁ ତକ୍ଷ ମାରିବ, ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ମରିବେନି। ତା ପାଇଁ ତ କରୁଛ ଏଇଟା ନା, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ। ସୁଖଦେବଙ୍କ ବିଚାର ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷିତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଚାରରେ। ପରୀକ୍ଷିତକୁ ତକ୍ଷକର ଦଂଶନ ଭିତରୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ବିଷ ପ୍ରଭାବରୁ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ତ 7 ଦିନ ତ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଭାଗବତ କଥା। ତାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱର ଆମେ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଅମୃତ ତାଙ୍କୁ ପିଆଇ ଦିଅ, ତାକୁ କିଛି ହେବନି। ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ କଥା ଅମୃତ ଦିଅ। କଥା ଅମୃତ ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ ଏଇଟା? କଥା ମାନେ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ କଥାରେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହିତ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟମ୍ ଆବିଷ୍କୃତମ୍ ତତ୍ଶୃଣ୍ଣନୋ ପ୍ରପଠନୋ ବିଚାରଣ ପ୍ରଭକ୍ତ୍ୟା ବିମୁଚେନର। ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯେ ଅଧୀନ, ସେଇଟା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଥିଲେ ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି, କହିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ନେଇଯାଅ, ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତମେମାନେ ସବୁ ଏ କଥା ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁ? ତାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନ। ଏ ଭାଗବତ କଥାର ତମେ ମୂଲ୍ୟ ତମେ ଜାଣିନ। କ'ଣ ସେଟା ଶ୍ଲୋକଟା? ହଁ, କ'ଣ କହିଲେ ସେଟା ଶ୍ଲୋକଟା? କୋ ସୁଧା, କୋ କଥା ସୁଧା। ଏ ଯେଉଁ ସୁଧା ଅମୃତ ବୋଲୁଛ, ସିଏ କିଏ? କୋଉଠି ତାର ସ୍ଥାନ? ଇଏ କଥାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ତମେ ତାକୁ ତମେ କହୁଛ, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ତାକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ, ଆମକୁ କହୁଛ। ତମେ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନ, ତମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେନି ବସିବା ପାଇଁ। ହଁ, ମୁକ୍ତମାନଙ୍କର, ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଯାହାର, ସେ ଲୀଳା କଥା, ତାକୁ ତମେ କହୁଛ ଅମୃତ ନେଇକି ଦେଇଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏବେ କହିବା ଯେ ଭାଗବତ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେନି, ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ? ସେ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯାହାର ଅଛି କଥା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ମାନେ ତ ଥିଲେ ସବୁ ଋଷିମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେବର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ରାଜର୍ଷି, ସମସ୍ତେ ତ ଥିଲେ। ସେଇଟା ତ ପାବ୍ଲିକ୍, ସେଇଟା ତ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥିଲା।
ପରୀକ୍ଷା ତ ଖାଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ହଁ ସିଏ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ତ କରାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରାହେଉଛି ବେଦରେ ତାଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭତା ରହିଛି ଗାରିମା ରହିଛି ଗୌରବତା ରହିଛି ଏସବୁ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ବୁଝିପାରିକିରି କିଛି ଯଦି ସାଂସାରିକ ଧନ ପାଇଁ ପତିତା ପାଇଁ କି ଜଳ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଭାଗବତଙ୍କର କରୁଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗବତଙ୍କର କୃପାରୁ ସେମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା କୃପା ପାଇଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାମନା କରିବା ହେତୁ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତ ଦେଇଦେବେ ଭଗବାନ ଭାଗବତ କଥା ଯେମିତି ହରିନାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନାମ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ତମେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ ତମକୁ ସେମିତି ସେ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଟା କ'ଣ କରିବ ତମେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମେ ତ ଭାଗବତ କଥା କହିଲା ବେଳୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ଯେ ସେ ଆମର ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉ ସେ ଆମକୁ ଏତିକି ଦେଇଦେବ ଆମକୁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କଥା ତାର ବସରେ ରହିଯାଉଛି ଆମେ କି କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ମାୟାର ବସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇଠି ଭାଗବତ ପ୍ରକଟ ହେବେନି ଆମର କଥା କହିଲାଟା ସେଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଯାଇଛେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ହେଉଛି କଥା ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଶ୍ରୋତା ସର୍ବତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ବକ୍ତା ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ଦୁର୍ଲଭ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଏ ପୃଥୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ପରା ଚତୁର୍ଥନଗରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଯାହା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ବଦଳରେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଦେଲେ ବି ହବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବଟିକୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମର ଚେତନାକୁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବୁଦ୍ଧି ମନ ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ସଂସାର ଭିତରେ ଲାଭ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଥାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିବୃତ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଦାଶ୍ରୟ ଗୁରୁ ପାଦାଶ୍ରୟଠୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ କରି କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବାନାଂ ଧନମ୍ ये वैष्णव मानकर भक्त मान वैष्णव अर्थ शुद्ध वैष्णव मानकर कुहाଯାଇଛି जोटे सब ये जो जो वैष्णव कथा बा साधु कथा कुहाଉଛି ସେଇଟେ सब शुद्ध भावटी को ही कुहाଯାଇଛି हाँ तार ये सब अभिनय कला भली किए गोटे कर अभिलाषक रखिकी करुड़ा से आलोचना करा जाए नहीं जो क्षणमपि बोली कहले कल्प तुलयाम लबे नापी बोली कहले क्षणार्धपि सत्संग बोली कहले से तांकर शुद्धता अच्छी जमी उदाहरण दी बुझेले अग्नि जदि अग्नि तेज होकर जलुंट से जदि तुम गोटे मिनिट ठिया पड़ो तुम देह सांगे सांगे गरम हो ठंडा चलीज सब हो आ गोटे चषु निआ अच्छी गोटे चषु भितर निआ अच्छी चषु गोटे गदाटी थो तारी निआ लगी थो सीढ़ी निआ अच्छी बोली सीढ़ी गड़े तड़े बस केते दिन बो पुणी आखि जगह खराब धूआं किंतु केबे गरम तुमको मिलनी कि शीत केबे छाड़ियोनी ए शीत माने दुखटा बुझे उदाहरण देकी शीत तुम दुख तो केबे जीवनी कि सुख केबे तुमको प्राप्त होनी मुक्ति केबे पाई परियोनी एइथिपाई जे जेतिकी साधन करुचे एवं सिद्धि पाइछि शुद्धता को करुचे तार तार अनुरूप सेतिकी फलटी आसियो संगर अर्थ फल बुझी सेया सब जाक गोटे प्रकार भाविले हेबनी शब्द तो गोटे कही दीचंती किंतु शब्दर जो क्रिया बा शब्दर जो अर्थ बा तात्पर्य रोचे से तुलयाम लवेना पीन स्वर्गं न पुनर्भवं
भगवत संगी संघर्ष मर्त्यानाम एत बड़ कथा भगवान कहले से स्वर्ग नहीं तो मूल किसी पैसा मिलू संकल्प कर स्वर्ग ताकू कौन दरकार मुक्ति कौन दरकार तुलना करिया कि दरकार तो अलरेडी तुलन पड़ रही श्लोक हम सी कहले कौन से कथा हम तार पाइब सी हेनी विचार कर विचारण करो भागवत शास्त्र कहले विचारण करो भक्ति विचार कर विचार कौन कर ना पूर्व पक्ष परपक्ष एवं तांकर संगति करियो विचार करके शुद्धता कले परम भक्ति लाभ कर प्रेम भक्ति लाभ कर भागवत जोटा दूसरी भक्त्या विमुच्यन कहले तो ये गुड़िक समस्त आम मानकर ये जो काल विषय आम टे आलोचना कले आज कहीं कले ना आम मैंने सब किसी समय पर ये संसार को आई ये समयटी आमर जी मिली ताकू गोटे सेकेंड आम बढ़े पारे आम हाथ में बढ़ेबार क्षमता नहीं ताहले कौन करिया जी समय आमर मिली 50 वर्ष कि 60 वर्ष कि 70 वर्ष आमको समयटा मिली बचाई ये दिन से हाथ जो चलती से समय चलो दिन राति हाथ चलती ना नहीं ना बंद हो बंद हो के बंद हो जो दिन बंद मल्ले बंद होनी जो दिन बंद हो सी मर उल्टा कहले हम मल्ले बंद नहीं ये बंद हेले सी तो तार हरिबोल होगा सी हेले सेटा केते दिन चलो सियाड़ू रेकर्डिंग होगी तार लाइफ टाइम दे देइछन्ति कौन एक्सपायर्ड डेट सियाड़ू पलि हेले सेटा तो आछि तार से हाथ चलती आसी सी के दिन केते वर्ष चलो से धीरे 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 बंद हो एटा तो सुनिश्चित कौन करिया ना आम तो बढ़े पारे कौन करिया आम हाथ में विवेक बुद्धिमान काम हो ना नष्ट करिया कहीं समय तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु व्यय परम प्रहलाद महादेव शिक्षा अरे तमें कहीं तुम समयटा को से नष्ट कर कहीं ना तुम समय जी रही बढ़े पारनी अनित्यम बोली कहे कौमाराच आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभो मानव जन्म ततव्य अध्रुवम अर्थात अध्रुवम ये शब्दटा कह से वाक्य अर्थ आने पूरा लास्ट बंदा से वाक्यटा को धरिकी अध्रुव बोली कहते तत प्रयास कहीं कर न कर्तव्य तुम कर्तव्य भितर कहीं करनी ना तुमको यहाँ सब मिलवाई अच्छी कौन मिल ना दुखम इंद्रियकम दैत्या देह जोगे न देही नाम सर्वत्र होती तुम देह सहित जोड़ा देह आसी देह सहित कौन मिले देवता मान देवता मैंने तुम मानक आणिक देवे से तत्प्रयास न कर्तव्य तमें प्रयास करनी शुणु तो अशोक शोक पड़ा भागवत कथा शुणिले भल ही शुणिया भीतर तत्व कथा शुणिया नकली कि मोर नहले कि तुम हेनी प्रहलाद कौन कहले जन्म है तुम कौन धरिकी तुम जी जन्म कर कौन तुम हेबाक सियाड़ू रेकर्ड होगी से तो करे तुम चेष्टा कले हम न कले हम से जोड़ा हेबार अच्छी चेष्टा कर कहीं जोड़ा देवता माने दे पारे कर्म दे पारे काल दे पारे तुम इत्यादि पारे सेटा कर कौन से न तथा विंद्यते क्षेम मुकुंद चरणा बुझाऊ मुकुंदर पाद पद्म क्षेम तांके दे पारे देवता ग्रह काल कर्म एमाने दे पारे से कर करू किए ना विरोध संजम तू न करू करे कला कांदू कांदिला भड़ू ये न रही पार सी कौन कर बम्बई का लड्डू जो खाया पछता है जो नहीं खाया पछता है कहते ना करे कर कांदी पिलाटी अच्छी से दिनियाटा जलुची से दीपटा धरी उड़ी सी
ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ସିଏ ତାକୁ ଶୁଣୁନି, ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ବୁଲୁଛି। କେତେବେଳେ ସିଆଡ଼େ ବାପା ମା ନଥିବେ, ସେ ଯାଇକି ଧରିଦେବ, ଧରିଦେଲା ତୋର ଫୋଟୋ କାଟା ହେଇଯିବ, କାନ୍ଦି ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା କ'ଣ କାନ୍ଦିବ। ସମୟ ଆଇବ, ଯିଏ ନ ରହିପାରିବ ସଂଯମ, ଯିଏ ନ କରିପାରିବ, ରଖି ନ ପାରିବ, ସିଏ ଅବଶ୍ୟ କାନ୍ଦିବ। ବୁଢ଼ାବେଳକା ଭାରି ପଡ଼ିବ ତାର ସବୁ ଜାଗା। ଯେଉଁମାନେ ଅସଂଯତ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପାପ କର୍ମ ଦିଗକୁ ଯିବେ କି କୌଣସି ସେ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେକା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ତାହା ଜାଣି ସେ ତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ 100 ବର୍ଷ ଯାଇ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର କରି ପିଲାପିଲି କରି ସବୁ କରିଥାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଦେଖୁଛ ତ ସବୁ, ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ନାହିଁ, ବାୟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଗଳା ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମଳମୂତ୍ର ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏ 100 ବର୍ଷ ଯାକ କରିକିରି ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର, ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବଡ଼ ଡାକ୍ତର, ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଟଙ୍କା ପଇସା କରିବାର ଫଳ ଏଇଟା। ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଠି। ମଣିଷ ଶରୀର ତାକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଏମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ସିଏ ଅପବ୍ୟୟ କରେ, ଅସଂଯତ ହୁଏ, କରେ, ତାକୁ ଦୁଃଖ ସେ ପାଏ। ଆଉ ବିବଶ ହେଇଯାଉଛି। ବିବଶ କାହିଁକି ହେଇଯାଉଛି? ବିବଶ ହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। କହିଦେଲେ, ଭଗବାନ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ହି ଚରତାଂ ଜନମନୋ ଅନୁବିଧୀୟତେ ତଦସ୍ୟ ହରନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞା ବାୟୁର ନାବମେବା ଅମ୍ଭସି। କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ ନ କରିକି ମନର ଅନୁକୂଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ତାଙ୍କର ବାୟୁର ନାବମିବ ଅମ୍ଭସି, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଜଳ ଭିତରେ ନୌକାଟି ଯେମିତି ଯାଉଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବ, ତମେ ସେଇ ନୌକାକୁ ଯେମିତି ତାକୁ ପକାଇଦେବେ, ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏ ମଣିଷ ଶରୀର, ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଭଗବାନ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କଳ୍ପ ବିଚାର କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ତମେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବ, କୂଳକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବ। ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ସଂଯମରେ ରହିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛି, ନଡ଼ିଆ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ତଳେ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ସେ ଶୋଇଛି, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇଛି। ଜଣେ ଯିଏ ଶୋଇଛି, ଯିଏ ବସିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଚଢ଼ୁଛି ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତିନି ଭିତରେ କ'ଣ ଭେଦ ଅଛି? ଯିଏ ଚଢ଼ୁଛି ସିଏ ଯଦି ଅସାବଧାନତା ହେବ, ଚଢ଼ୁଛି ସିଏ ଟିକେ ଯଦି ଅସଂଯତ ହେବ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ଯଦି ଖସିଯିବ, ଗୋଡ଼ ହାତଟା ଧରିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଟିକେ ଲୁଜ୍ କରିଦେବ, କ'ଣ ହେବ? ପଡ଼ିଯିବ, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଶୋଇଛି, ଯିଏ ବଇଛି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ପଡ଼ିବ? ଅନ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ଯିଏ ଶୋଇଛି ତାଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ଯିଏ ଶୋଇଛି ସିଏ, ଯିଏ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ଚଢ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପତ୍ତି। ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଫେଲ୍ ହେଉଛି, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ସେ ଫେଲ୍ ହେବ କାହିଁକି? ଯିଏ ଫେଲ୍ ହେଲା, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ସିଏ ତାକୁ କହୁଛି, ଦେଖିଲୁ ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ମୁଁ କେବେ ଫେଲ୍ ହେବିନି, କାହିଁ ଭାଲୁ ହବୁ? ତୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, ଆଉ ଫେଲ୍ କାହିଁ ହବୁ? ହେଲେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ତା ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଯିଏ ସାଧନ କରୁଛି, ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ
ଯତ୍ନ କରିକି ଯିବାର ଅଛି, ସବୁବେଳେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ଯଦି ଖସିକିରି ପଡ଼ିଲା ସେ ଗଛରୁ ତାହେଲେ ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏଠି, ବୁଝିଲ। ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଯିଏ, ତାଙ୍କର ପତିତସ୍ୟ ନ ପତନମ୍, ଯେ ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି ସେ ତାକୁ କ'ଣ ପତନ ହବରେ? ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ସିଏ ଗଲା ଶୋଇଛି, ତାର ପାପେ ପାପେ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ନାହିଁ କିଛି, ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବିଚାରଟା କାହାର ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କେ ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରିବ ଯେ ବଇଛି ଶୋଇଛି ଦିଟା ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ତ ସେ ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ଗଲା ଆରାମରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଛାଇ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେ ବସିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି କେମିତି ଯାଉଛି କେମିତି ଆଉଛି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଟିକେ, ବୁଝିଲ। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଂସାରରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯାକ ସବୁ ଉପଦେଶ। ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଉପଦେଶ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ। ଯେତେ ଆମେ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେତେ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରି ଯିବା, ସଂସାର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିକିରି ଆସିପାରିବା। ତମେ କହିବ ଯେ ଆମେ କାମ ନ କଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉନି, ନା କାମ ନ କଲେ ହେବ କେମିତି ହେଉନି? ସେଇଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟା କହିଲେ, ଦୁଃଖମ୍ ଐନ୍ଦ୍ରିୟକମ୍ ସୁଖମ୍ ଐନ୍ଦ୍ରିୟକମ୍ ଦୈତ୍ୟାଃ ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନାଂ ସର୍ବତ୍ର ଲଭତେ ଦୈବାତ୍ ଯଥା ଦୁଃଖ ଯତ୍ନତଃ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ତମେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। କେମିତି ନା ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନାଂ, ଦେହି ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଏକା ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ନଥିଲେ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅନୁଭବ କରିବେନି, ତ ମରିଯିବ, ଜଡ଼ ହେଇଯିବ। ଦେହିନାମ୍ ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନାମ୍, ଏଇଟା କହିଲେ ସର୍ବତ୍ର ଲଭତେ, ସବୁ ଶରୀରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଛି ନା ଦୈବା। ଦୈବ କେମିତି ଆସିଲା ଏଠିକି ଦେବା? ନା କର୍ମରେ। ଦେବତା ମାନେ କିଏ ଯେ? କର୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛ, କର୍ମ କରିବାକୁ ତ ଦେହଟା ମିଳିଛି। ସେ କର୍ମର ଦେବତା, ଦେବତା ମାନେ ତମକୁ ଆଣିକିରି ଦେଇଦେବେ, ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। କେତେବେଳେ ସୁଖ ଦେବେ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପକାଇଦେବେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ତମର ଅଛନ୍ତି ରାହୁ, ସିଆଡ଼େ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ତମର ଏମିତି ହେଇଯିବ, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଗୋଟେ କର ବୋଲେ କରିବ ଯାଇକିରି, ନହେଲେ ଅମଳଟା ପିନ୍ଧ, ସେଇଟା କର ବୋଲିକିରି କହିଦେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ତମେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେଶରତେ ଲଭତେ ଦୈବାତ୍ ଯଥା ଦୁଃଖ। ନା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ? ନା ଦୁଃଖ ଯଥା ଅଯତ୍ନ। ତମେ ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ ତ କେବେ ଯତ୍ନ କରୁନ, ଦୁଃଖଟା କେମିତି ତମକୁ ଆଉଛି? ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ସବୁବେଳେ ତ ଭଲ ଜିନିଷ କେମିତି ଆଣିବା, ଭଲ ଜିନିଷ କେମିତି ଖାଇବା, ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବା, ସୁଖ ହେବା, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ବୋଲି କ'ଣ ଯାଉ, ରୋଗଟି କୁଆଡ଼ୁ ପଳେଇଲା। ସେ ରୋଗଟା ତମେ ଯେଉଁ କିଣିକି ଆଣିକିରି ଖାଉଛ, ସିଆଡ଼ୁ ଆଗେ ଆଇଛି ନାଇଁ? କିଏ ହେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲ କରି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି, ଆଉ ପେନ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି? ସେଇ ପୂର୍ବ ପର୍ବ କଥା ଥରେ ତ ବୁଝେଇଲି ଗଲା, ବୁଝିଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁହାହେଲା କାଳ ପ୍ରବାହରେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ପୂର୍ବ ପର କଥା ହେଇଗଲା, ସେଟା ସରିଲା। ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିକି ମନରେ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକକୁ ଯିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଳର ଗତି, କାଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର, ତା ଭିତରେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଏ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ମରଣ ହେଉଛି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ, ବୋଲେ ତ ଏ କଥା ମିଳିବ, ନହେଲେ କିଏ କହିବ ଏ କଥା? ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏ କଥା କହିବେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ହୁଅ,
ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ହୁଅ କି ଅନ୍ୟ ରାଜନୀତି କଥା ହୁଅ କି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କଥା କହିବେ। ସାଧୁମାନଙ୍କର କଲେ ଭଗବାନ କଥା ସେମାନେ କହିବେ, ଆତ୍ମତତ୍ଵ କଥା କହିବେ, ମାୟାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବ ଏ କଥା କହିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ସାଧୁମାନେ, ଦେବତାମାନେ ଏଇଟା କହିବେନି, ମନେ ରଖ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସାଧୁ ସଂଘର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବେଶୀ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେବା କର୍ମ ସଚିବା, ଏମାନେ ତମର କର୍ମଫଳ ଦାତୃ କହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ତ ଆହୁରି ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି, ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଇଏ ହରିନାମ କରିକିରି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ପଳେଇବ, ଆମଠୁ ଅଧିକ ହେଇକିରି ପଳେଇବ, ଏବେ ତ ଆମ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ଆମକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଉପବାସ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦଉଛୁ, ସେ ଆମ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଆମ ଉପରକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି, ଅସୂୟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବ ଚରିତ୍ର, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି କହିଲେ ସାଧବୋ ଦୀନ ବତ୍ସଳା ଦେବା କର୍ମ ସଚିବା ଛାଇବ ଦେବ ଚରିତ୍ର। ଛାଇ ଭଳି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଛାଇ ନା, ତମେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛ, ତମେ ଚାଲୁଛ ବୁଲୁଛ, ହାତ ଗୋଡ଼ କରୁଛ, ତମର ଛାଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା ବୁଲୁଛି। ତମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛ ତାଙ୍କେ ସେମିତି ତମକୁ ଫଳ ବି ଦେବେ। କର୍ମ ସଚିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହେ। କର୍ମର ସଚିବ ମାନେ ତମର କର୍ମଟାକୁ ବିଚାର କରିବେ ତାଙ୍କେ। ଭଲ କରିଥିଲେ ଭଲ ଦେବେ, ମନ୍ଦ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦ ଦେବେ, କର୍ମ ସଚିବା। କିନ୍ତୁ ସାଧବ ଦୀନ ବତ୍ସଳା, ସାଧୁମାନେ ଏ ଦୀନ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକିରି ସମୁଦ୍ର ସଂସାରର ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିକିରି ଯେଉଁ ଭାସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକରି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ସେ କଥା କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ସଂଘର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଏତେ ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ, ଏଇ ଜୀବ ସାଧୁ ସଂଘ ବିନୁ ଲବିନ ପାରେ ନୋ ଉପାୟ ବିଦ୍ୟତେ ସଦ୍ରନ୍ ବୋଲିକିରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସତ୍ସଙ୍ଗେନ ବିନୋ ଉଦ୍ଧବ। ସାଧୁ ସଂଘରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଯାଉ ତାକୁ ସାଧୁ ବୋଲି କହିଲେ ହବନି। ଜଟା ଯୋଟ ରଖିଦେଇକି ରଙ୍ଗ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ଏମିତି କରିଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସାଧୁ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଂଘ ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ସାଧୁ, ଭକ୍ତ ସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏଠି। ପ୍ରାୟେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ସତ୍ସଙ୍ଗେନ ବିନୋ ଉଦ୍ଧବ ନୋ ଉପାୟ ବିଦ୍ୟତେ ସଦ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟଣ ହି ସତାମହମ୍। ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ମୁଁ ତାଙ୍କର, ମୋତେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କର, ସେବା କର। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା। ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଛି, ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଖାଇବା ପିଇବା, ଘର ଦ୍ୱାର, ପଇସା ପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା, ଦେବା ନେବା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ, କାହିଁକିନା ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଟା ସିନ୍ଧିଆର, ଆମର ମନଟା ସିନ୍ଧିଆର। ଆମେ ବୋଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଏକା ଦେଖିବା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବସୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ ଯଦି, ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି, ହରିକଥା ରହିଛି, ଭଗବତ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଟିକୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତମର ମନ ଏଇଠି ସେଇଠି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଗଙ୍ଗାମ୍ ଭସାନ୍ ଅଖୋଳୁ ବୁଧୁ ବୁଧୁ ଫେନ ପକେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ରବତମ ଅପଗଚ୍ଛତି ନିରଧର୍ମେ ହି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବାରି ରହିଛନ୍ତି, ନିରଧର୍ମ, ବ୍ରହ୍ମ ନୀର ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି, ସିଧେ ଜଳ ହେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇଠି ଏ ବୁଦୁ ବୁଦୁ ଫେନ ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଆବରଣ ହେଇଯିବ। ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଇଥିରେ ପଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ମିଶୁଛି। ପଙ୍କ ମିଶିଲେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଜଳଟା ପଙ୍କିଳ ହେଇକିରି ତାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଦୁ ବୁଦୁ ଫେନ ପଙ୍କେଇ, ସେଇଟା ମିଶି ଯାଉଛି ଯାଇଁକିରି, ତା ଉପରେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି ବୁଦୁ ବୁଦା ସବୁ, ଫେଣ ଆସୁଛି ସବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଇଳା ସବୁ ଭାସିକିରି ଆସୁଛି।
ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରବତ୍ୱ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏଇଥିରେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବନି। ଦୁଷ୍ଟୈଃ ସ୍ୱଭାବ ଜନିତୈଃ ବପୁଷଶ୍ଚ ଦୋଷୈଃ। ବପୁଶ୍ଚ ତ ଦୋଷଟିକୁ କହିଲେ ଦୋଷଟା ଅଛି ସେଇଠି ରହିବ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ଜନିତ ବପୁଷଶ୍ଚ ଦୋଷେ ନ ପ୍ରାକୃତତ୍ୱ ଭକ୍ତ ଜନସ ପଶ୍ଚେତ୍। ପ୍ରାକୃତତ୍ୱ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବନି। ଏଇଠି ଆସିଲେ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ କି ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିବ କି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ତମର ଯଦି ନିର୍ମଳ ନ କରିବ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଲାଭ କେବେ ହେବନି। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଯିବ କାଦୁଆ କାଦୁଆ ଦଉଛି ପାଣି ବୋଲିବ ପାଣି ହେଉଛି ବୋଲି ତମେ ସେଠି ଘୃଣା କରିବ। ଘୃଣା କଲେ କ'ଣ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଫଳ ପାଇବନି, ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବଚନ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ରହିଛି ତାକୁ ବୁଝି ପଡ଼ି ସାବଧାନର ସହିତ କରିଲେ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ସିନ୍ଧି ଅଛି। ଏବେ ଅଗ୍ନି ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଟାକୁ କେଉଁଠି ଥର୍ମାଲରେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାର ଦ୍ୱାରା ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କରିକି ଏଇଠିକି ଆମକୁ ଆଣିକିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଘରେ ତୁମର ଏଇଠି ଲଗେଇଲେ ତାକୁ ତାର ଲଗେଇକିରି ତୁମେ ଆଣିକିରି ଲାଇଟ୍ ଜଳାଉଛ, ଫ୍ରିଜ୍ କରୁଛ, ଘର ଦ୍ୱାରା କରୁଛ। ଟିକେ ଯଦି ହାତଟା ଲଗାଇଦେବ କ'ଣ ହେବ? ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଲୋକ ସାବଧାନରେ କରିବ, ସାବଧାନରେ କରିବା। ଯେଟା ସେଟା ହେଲା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ କ'ଣଟେ କହିଦେବ, କ'ଣଟା ଦେଖିଦେବ, ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବ, କ'ଣଟେ କରିଦେବ, ଅପରାଧଟେ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯାକ ସାବଧାନ। ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କରିବ, ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବ। ଆ କଥା ତା କଥା ଶୁଣିବନି। ଶ୍ରବଣ ମାନେ ଆ କଥା ତା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ହେବନି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶରଣ କରିବ, ଶ୍ରବଣ କରିବ। କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଅର୍ଚ୍ଚନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲିକି ସେଠି କହିଲେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ଆ କଥା ତା କଥା ତା କଥା ଆ କଥା ଶୁଣିକିରି ଇନ୍ତି କରିନି ସିନ୍ତି କରିନି ଢେଙ୍କି ଭୋଗ କରିବ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଅଛି। ତମେ କହିବ ଯେ କାହିଁକି ରହିବ? ନା ଏଇଟା ରହିବ, ଏଠି ନା ରହିବନି? ରହିବ। ତା ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଶିଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ, ଗୌଡ଼ ବୁଢ଼ାଟେ। କହିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ଖାଉନି ସିଏ ଏକା ସାଧୁ ବୋଲି କହିବ। ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଖାଇବାଟା, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି କରୁନି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି ନ ଖାଇକି କେମିତି ରହିବି, ନ ଖାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ରହିପାରୁନି ବୋଲି ସିଏ ଭାବିଲା ଯିଏ ନ ଖାଇକି ରହିପାରିଲା ସିଏ ଏକା ଶୁଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କହିଲା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ରହିପାରୁନି ନ ଖାଇକି। ତାର ଅନୁଭବଟା ସେଇଠି ହେଇଛି। ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଭାବୁଛି ନ ଖାଇକିରି ମୁଁ ରହିବି, ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ନ ଖାଇକି ରହିବି। ସିଏ ତ ନ ଖାଇକି ରହିପାରୁନି, କହୁଛି ଯିଏ ନ ଖାଇକି ରହିପାରୁଛି ସିଏ ଏକା ସାଧୁ, ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଆଉ ସାଧୁ କରିଦେଉଛି। ଆରେ ବାବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଶରୀର ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବନି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବନି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏଇଟାକ ସବୁ। ଏଇଟା ଏତେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେଠି। ମଠବାସୀ ହଉ, ତ୍ୟାଗୀ ହଉ, ଗୃହସ୍ଥ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, କଳି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏବଂ ପରେ ମନ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଟା ପାୱାରଟା ଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବୋଲିକି ସେଇଠି ଉଦାହରଣଟା ଦେଲି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ପବନ ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ହେଉଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ। କେମିତି ଆଉଛି ଏଇଟା, ପବନଟା ହେଉଛି, ତାରରେ ଆଉଛି, କେମିତି ତାରଟା କେମିତି ଆଉଛି, କାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଯାଇକି ତାରଟା ହାତଟା ଲଗା ନାଇଁରେ ଦେଖୁ କି ଏ ଯାକ ସେମିତି ସହକ ମାରିଦେବ ସହକ ଭଳିଆ। ଏ ଅପରାଧଟା ଏମିତି ହେଇଯିବ, କଥା ଦ୍ୱାରା କହିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ମନରେ ଭାବିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ପରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ଏ ଭକ୍ତିଟି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ,
विशुद्धम दुर्बोध्यम बोली कहते यहाँ को सावधान रहिले आम अग्रसर होगा। यहाँ सबुठ सुखद शुभद आनंदप्रद एवं संसार उद्धार होने सहज शब्द सब उपाय कहते किंतु आम मान सावधान रही पड़े। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महाराज की